Good evening to everybody. In the last lecture, we discuss on, or we have been discussing on different types of services. Basically, we divided library services into categories. First one, reference service, and second one, alert services. Okay, so in this way we have been discussed over the reference service. Now we are going to discuss on alerting services. So which kind of the alerting services are come under these categories? CAS means current awareness service, HDI means selective disseminations of information, then document delivery service, then interlibrary loan. Basically all these four services we are going to discuss in today's lectures. So one of the service, CAS, current awareness service, we have been finished in the last lecture. Now in today's lecture we are going to start HDI service. What is the full form of this service? Selective disseminations of information, that is called the HDI service. So by the name it indicates itself. Selective means document should be selective. Okay, selective means there are n numbers of the documents are available, sources are available, whether it is in the library or whether it is outside the library. Okay, but we are unable to read each and every documents because we don't have time and we don't have also capacity to read each and every document which are available in the library as well as which are available outside the library. This cannot be possible. There is a limitation on human being, right? Suppose if 5 lakh books are available in library, then it can be possible to read 5 lakh books from the library? Not. It cannot be possible. If we will spend our whole life, then it can't read also, because there is a limitation. We are not doing whole time reading. There are many activities, there are many action and reaction also are done by the human being simultaneously, and for them it is need to giving the time. So the time, whatever time we will get for reading, in between time we try to read the documents. Okay, and in spare time we can't read the 5 lakh books even we spent our whole life. So that's why we can say that here, we can conclude here that there is a certain limitation on human being. We can't read whole kinds of documents which are available on the back of earth. So that is why there is a better option to select the document. Okay, so for giving this example, I try to understand selection is most important there, right? तो ये उदाहरण देने के पीछे एक कारण है, सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है ये बताने का यहाँ पर प्रयास है. जब यूजर पूरी कलेक्शन जो लाइब्रेरी में होती है वो पढ़ नहीं सकता, उस पर कुछ लिमिटेशन आता है, ठीक उसी तरह से there are n numbers of the books are available outside the library, but library can't purchase each and every document which are available on the back of universe. Okay, not only on the back of universe we can take example here, but if
We can take example, those books are published in India, in our country, even we can't purchase each and every books. Okay, जगाची गोष्ट आपण या ठिकाणी सोडूया, परंतु भारताची जर आपण भारताचं जर उदाहरण घेतलं तरी देखील भारतामध्ये जेवढे बुक्स पब्लिश होतात किंवा झालेले आहेत तेवढे आपण खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे इथे सिलेक्शन येतं. सिलेक्शन बेटर ऑप्शन आहे. जर तुम्ही सिलेक्शन केलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑप्शन क्रिएट होतात. अँड ऑन द विच क्रायटेरिया, ऑन द बेस ऑफ विच क्रायटेरिया यू कॅन सिलेक्ट द डॉक्युमेंट. तर मग त्यावेळेस कोणकोणते क्रायटेरिया आपण त्यासाठी वापरले पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला सिलेक्शन महत्त्वाचं असतं. सो वी शूड पे अटेन्शन ऑन द choice of users, needs of users, okay, demands of users. We should focus on this, okay, and we should also focus on the syllabus of users which are given by the academic field. So सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच की सिलेक्शन किती महत्त्वाचं आहे. ओके, so when user will come in the library, there are numbers of books are available in the library, so each and every books can't read by the users there. That's why which kind of the criteria will be used there by the users? Selection. Okay, means he will select some books from the collection, he will choose some books from the collection, he will prefer some books from the collection, and he will read. Okay, so at that time he able to read each and every books. So selection is most important. Then dissemination of information. Same example we can apply over the information. This is the age of information, and we can see that huge informations is spreading every moment. I am talking about every moment, not minutes, not a day, not a week, not a month, not a years, not a decade. I am talking about every moment of every moment information is spreading lot of it. Is difficult to manage it. It is difficult to the water of managed water of ocean. It is difficult to manage the water of river in flood. So like this it is very difficult to manage all kinds of the information, right? So on which thing we can focus? तर आपण कोणत्या गोष्टीवर फोकस केलं पाहिजे? Needs of users, demands of users, then choice of users. What kind of the need, demands and choice of users? For this we can select the information. त्याच्या दृष्टिकोनातून आपण त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन त्यासाठी सिलेक्ट केली पाहिजे. There is no compulsions on you. Each and every information you should be retrieve. प्रत्येक माहिती जी क्षणाक्षणाला निर्माण होते, आतापर्यंत निर्माण होत आलेली आहे, त्याच्यावरून खूप मोठा ह्यूज सागर महासागर तयार झालेला माहितीचा, तो तुम्ही रिसीव केला पाहिजे किंवा रिट्रीव केला पाहिजे असं तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारचं बंधन नाही. आणि त्याच दृष्टिकोनातून मग एक ह्युमन कॅपॅसिटी जर आपण नॅचरली या ठिकाणी कन्सिडर केली, प्रत्येकावरती बंधन आहे. त्याच्या शैक्षणिक पातळी विषयी किंवा नॉलेज रिसीव करण्याची क्षमता आहे त्याच्याविषयी, शारीरिक मानसिक भौतिक जी प्रगती आहे मनुष्य करू शकतो, त्याच्यावरती काही बंधन आहे. विशिष्ट लेवलपर्यंत ती आपण करू शकतो. बेडकाची कहाणी आपण ऐकली असेल. बेडक काय करत असतो, तो फुगण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो विशिष्ट लेवलपर्यंत फुगू शकतो. तो बैलाची स्पर्धा करतो, बैल त्याला ह्यूज दिसतो फार मोठा, तर मी बैलासारखा फुगू शकतो, त्यामुळे तोही तितका फुगण्याचा प्रयत्न करतो. पण विशिष्ट लेवलपर्यंत तो फुगतो, परंतु त्या पलीकडे तो त्याला फुगवण्याचा प्रयत्न करतो, तर
तर बेडकाचा स्फोट होतो, ही गोष्ट आपण ऐकलेली आहे. अगदी त्याचप्रमाणे माणसाचं आहे. विशिष्ट लेवलपर्यंत आपण सर्व गोष्टी करू शकतो, मग ते शारीरिक, मानसिक, भौतिक, बौद्धिक क्षमतांच्या बाबतीत असो. ओके, शारीरिक बाबतीत जर आपण म्हटलं तर आपण 10 किलो वजन उचलू शकतो, 20 किलो उचलू शकतो, 50 किलो उचलू शकतो, परंतु 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल वजन आपण उचलू शकत नाही. देर इज अ कॅपॅसिटी, याला कॅपॅसिटी म्हणतो. नॉलेजच्या बाबतीत पण तीच कॅपॅसिटी आहे. काही लोकांमध्ये ती कमी अधिक आहे, परंतु सर्टन स्टेजपर्यंत आपण ती कॅपॅसिटी फॉलो करू शकतो. त्याच्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही. आता स्मरणशक्तीच्या बाबतीत काही माणसाच्या मर्यादा असतात. कोणाची स्मरणशक्ती जास्त असते, कोणाची कमी असते, परंतु मनुष्याची क्षमता ठरलेली आहे की सर्टन स्टेज, ओके, त्या पलीकडे तो जाऊ शकत नाही. ओके, जसं की स्पीड व्हेकलचा दिलेला असतो 100 किलोमीटर लास्ट बाउंड्री आहे, तर मग कोणी 40 स्पीडवर चालतं, कोणी 30, कोणी 50, कोणी 80, असे वेगवेगळे स्पीड वेगवेगळे लोक वाहनं चालवतात. परंतु सर्टन स्टेज 100 आहे, त्याच्या पलीकडे तो जाऊ शकत नाही. तेवढीच ती क्षमता त्याची आहे. अगदी तसंच प्रत्येक लेवलच्या बाबतीत, मग ती ज्ञानप्राप्तीच्या बाबतीत पण आपल्याला लागू आहे. ह्युमन बिंगला सर्टन स्टेज लाईक 100, कोणाला कमी अधिक ज्ञान असतं, कोणाला कमी अधिक स्मरणशक्ती असते, कोणी जास्त लक्षात ठेवतं, कोणी कमी लक्षात ठेवतं, परंतु सर्टन स्टेज त्या ठिकाणी दिलेली आहे, पॉईंट दिलेला आहे. तर या निमित्ताने आपण यासाठी आपण या ठिकाणी बघू शकतो की सिलेक्शन हे खूप महत्त्वाचं आहे. मग ते नॉलेजच्या बाबतीत असो किंवा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवच्या बाबतीत असो. जर आपण त्या ठिकाणी सिलेक्शन केलं नाही तर मग काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो हे आपण या ठिकाणी बघू शकतो. So nearly 2 million ago, the Roman Stoic philosopher Seneca wrote, "What is the use of having countless book libraries whose title their owner can scarcely read through in whole lifetime?" तर रोमन स्टोइक फिलोसॉफर सेनेका रोट यांनी लिहिलं होतं की what is the use having the countless book and libraries whose title their owners can scarcely read through in whole lifetime. Means those who are working library, even the librarian we can take as example, he can't use or he can't read whole book from the library. Those who are produced as a publisher the books in a lifetime, in whole time, even though he can't use even he can't read whole books which he had produced, तो सुद्धा ते पूर्ण वाचू शकत नाही जेवढे बुक त्याने पब्लिश केले आहेत. किंवा लायब्ररीचे एक्झाम्पल घेतलं आपण, जेवढे बुक्स असतील लायब्ररीमध्ये तेवढं तोही वाचू शकत नाही. शेवटी लिमिटेशन आहे. तर याच्यावरून आपल्याला हे वेगवेगळे उदाहरण देण्याच्या मागे एकच कारण आहे की सिलेक्शन किती महत्त्वाचं आहे. You have given the chance to select, you have given the preference to select. तुम्हाला सिलेक्ट करण्याचा चान्स दिला गेला आहे, पसंती क्रम दिला गेलेला आहे, तुम्हाला शोधायचा आहे. ओके, The learner is not interested but burdened by the mass of them, and it is much better surrender by yourself a few authors than to wander through many. So you have given the chance to read some few authors than the many. अनेक वाचण्यापेक्षा काही वाचण्यासाठी तुम्हाला चान्स आहे. अनेक तुम्ही वाचू शकत नाही कारण की लिमिटेशन आहे. काही वाचू शकतात तर तुम्हाला सिलेक्शनचा चान्स आहे.
तुम्ही करू शकतात. सो what you want to become and what you have will become in the futures, it is depend on your selection. तर सांगण्याचं तात्पर्य, तुम्ही भूतकाळात काय होतात, वर्तमान काळात काय आहेत आणि भविष्यात काय असणार, याच्यासाठी तुमचं सिलेक्शन प्रेफरन्स हे खूप महत्त्वाचं असतं. हे आपल्याला या निमित्ताने या ठिकाणी सांगावं लागेल. तर आपली चॉईस काय आहे, आपले सिलेक्शन काय आहे, याच्यावरती आपलं जीवन अवलंबून असतं. उदाहरणार्थ, तुम्ही कोणत्या प्रकारचे मित्र सिलेक्ट करतात, चॉईस करतात, त्याच्यावरून तुमचं कॅरेक्टर घडतं. जीवनामध्ये सुख आणि दुःख दोघंही प्रकारचे आहेत, गोष्टी आहेत, घटना आहेत, किंवा दोघंही आहेत. तुम्ही काय सिलेक्ट करतात त्याच्यावरती डिपेंड असतात. तुम्ही जी गोष्ट आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतात ती तुमच्या चॉईसवरती डिपेंड असते. तुम्ही जी काही आहात ती तुमच्या चॉईसवरती डिपेंड असते. ओके. एकाच ऑफिसमध्ये 2 नोकर काम करतात, दोघांना सारखा पगार आहे, दोघांना सारखे संधी दिलेले आहेत, परंतु काही 2 पैकी एक सुखी असतो, एक दुःखी असतो. तर सुखी असणाऱ्याची सुखी म्हणजे सुख हे चॉईस आहे, दुःखी असणाऱ्याचं दुःख हे चॉईस आहे, त्याच्यावरती डिपेंड आहे. असेही प्रकार समाजामध्ये भरपूर लोक असतात, त्यांच्या वेगवेगळ्या चॉईस असतात. दिस सिच्युएशन इज ऑल मोर टू नाव. If we are divided whole world into parts, one side there is one side truth and there is one side is false things, untruth. Okay. एकीकडे सत्य आहे, एकीकडे असत्य आहे. इट इज युअर चॉईस विच यू वॉन्ट टू सिलेक्ट. तुम्हाला काय सिलेक्ट करायची तुमची चॉईस आहे. ओके. तर अशा प्रकारे इट इज डिपेंड ऑन युअर चॉईस, ऑन युअर सिलेक्शन. So you should have the art of selection. You should have a science of selection. So selection is art and science. तर सिलेक्शन ही जी काही प्रोसेस आहे ते एक शास्त्र, एक कला आहे. यू शुड बी नो अबाउट दॅट. तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे. देर आर मेनी opportunities, there are many chances we have come in our life. We are getting the opportunity to selection. असे अनेक प्रसंग, अनेक घटना, अनेक वस्तू, अनेक लोक आपल्या जीवनात येत असतात आणि आपल्याला प्रत्येक वेळेस संधी मिळते सिलेक्शनची, चॉईसची. ओके. त्यामुळे आपण काय चॉईस करतो त्याच्यावरती आपला भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ अवलंबून असतो. म्हणजे त्यामध्ये आपण जे आहोत त्याला आपलं सिलेक्शन हे जबाबदार असतं. ओके. सपोज तुम्ही 12वी पास झालेत, चांगले मार्क्स तुम्हाला मिळालेत, आता तुमच्यापुढे एक प्रश्नचिन्ह असतं, आर्ट्स घ्यायचं, सायन्स घ्यायचं, कॉमर्स घ्यायचं. तुम्ही अनेक लोकांचं गायडन्स घेतात यासाठी, परंतु तुम्ही जी गोष्ट घेतात, तुम्ही जी गोष्ट सिलेक्ट करतात, चॉईस करतात, त्याच्यावर तुमचं करिअर अवलंबून असतं आणि भविष्यात तुम्ही काय बनणार आहात, वर्तमानात तुम्ही काय आहात, त्याला तुमचं सिलेक्शन हे जबाबदार असतं. तुम्ही आर्ट्स घेतलं म्हणून आर्ट्स घेऊन तुम्ही टीचर बनतात, प्रोफेसर बनतात, काही अधिकारी बनतात, ही त्याला तुमची चॉईस जबाबदार आहे, सिलेक्शन जबाबदार आहे. काही सायन्स घेऊन इंजिनियर बनतात, डॉक्टर बनतात, ही त्यांची चॉईस त्यांना जबाबदार आहे. ओके. तर याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल की सिलेक्शन हे किती महत्त्वाचं असतं आयुष्यात. म्हणून सिलेक्ट टाकू इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲज अ लायब्ररी. So situation is all the more and true now in this information age, and we annotated with the flood information. The amount of literature that get published and distributed year after years is increasing and geometric proportions. It is extremely difficult for the scientist to keep himself abreast of what is happening in his current area.
of interest by reading all that is published. So he has to be very selective in what he should read. Prior to that, he needs to know what is being published, from which he can make a selection. So this situation calls for some specific service from the library. One of them meeting is this need is selective dissemination of information, or HDI for short. Now we are going to discuss about HDI service. What is meaning by the HDI service there? So HDI service indicate itself when we visit the library, when we enter the library. At that time, selection is most important. As a user, we should select the book, proper book. It is depend on our need, it is depend on our desire, which kind of the book we want to read. So it was H. Peter Lund, S.P. Lund, who first defined HDI in 1961. H. P. Lund यांनी 1961 मध्ये HDI ची व्याख्या केलेली आहे. The selective disseminations of information is that service within organization which concern itself with machine assisted channeling of new hymns of information from whatever source to those point within the organization where the probability of usefulness in connection with current work in interest is high. So in this way, S.P. Lund, who is the inventor of HDI concept, he himself made the definition, and what kind of the definition is given by him, the word are given here. The selective dissemination of information, that service, it is a kind of service within organization. It is provided in the organization which concern itself machine assisted channelizing. Machine will be used there. Okay, new hymns information from whatever source we are getting the information to those points within the organization where probability of usefulness in connection with current work or interest is high. In this way, we can explain our meaning according to the this lesson note, and we try to understand what is meaning by the HDI service. Okay, so as a full form, as a meaning, how it work, on the base of work, we try to understand this definition. Here the term machine assisted denote the use of computers. So without use of computers and IT information technology, we can't use HDI service. To whatever source means information from within the organizations, outside as well. Source means consider here outside information as well as within organization. Usefulness is high, refer the fact that it should be useful to the users, whether it is useful user or users group. Within the organization means that HDI is usually made with reference to some specific corporate academic entity. Edmund Weaving defined HDI as it is the activity of supplying the cliently on regular basis with the requested specific type of information. The emphasis on the specific over the years. Okay. So Edmund Weaving defined HDI as it is the activity of supplying the cliently on regular basis with the requested specific type of information. So in this way, each and every word we can explain here.
which are given by the HP Loon, and we try to understand the definition of HP Loon or of SDI. Components and operational features of SDI. So which are the components are using in the SDI services? So we are looking for this. First one is the user profile, second one document profile, then computer hardware network, software, user interface, user profile. So in this way there are many things we can see in these services. Components are most important because without this component we can't operate SDI service. So first one is user profile. It indicates that first basically we know about the profile. Profile is nothing but the personal information is given there, but here as user profile, when we develop at that time, interest of users, likeness of users, choice of users, all these things are given there. So on the base of this choice, interest and selection, we can send alert message to the users. His need of books are available or not available in the library. तर नीडच्या बेसवरती, युजरच्या नीडच्या बेसवरती ते पुस्तक लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहे किंवा नाही हे आपण या ठिकाणी बघत असतो. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट प्रोफाईल, ऑल द डिस्क्रिप्शन्स मीन्स टायटल ऑफ बुक, पेजेस ऑफ बुक्स, प्राइस ऑफ बुक्स, पब्लिशर ऑफ बुक्स, ऑथर ऑफ बुक्स. This is called the document profile is given there. And the user profile means interest of users, needs of users, and the document profile should be matched there, whether it is match or not match. Okay, if it is match, then it is received by the users, it is issued by the users, and if it is not match, then user can't issue such kinds of books. तर SDI सर्व्हिस कुठे मॅच होते, मॅचिंग वरती ही डिपेंड आहे. यूजर प्रोफाईल आणि डॉक्युमेंट प्रोफाईल जर मॅच झाली तर आपल्याला ही सर्व्हिस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करता येत असते. आपण फ्लोचार्टच्या माध्यमातून हे बघू शकतो. त्याला सिलेक्टिव्ह डॉक्युमेंटेशन असं म्हणतात. इन्फॉर्मेशन, त्यालाच आपण SDI असं म्हणतो शॉर्टली. त्याचे प्रामुख्याने वेगवेगळे प्रोफाइल्स आपण बघतो. याच्यामध्ये यूजर प्रोफाइल असते, यूजर प्रोफाइल बेसिकली चॉईस, इंटरेस्ट, लाइकनेस, यूजर्स याच्यावरती डिपेंड असते. ओके, and document profile,
याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्युमेंट, ही यामध्ये अवलंबून असते. तर याच्यामध्ये युजर्स प्रोफाईलमधून युजरचे चॉईस काय, इंटरेस्ट काय, लाईकनेस काय, त्याची नीड काय आहे, या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी कळतात. ओके. आणि डॉक्युमेंट प्रोफाईलमधून इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्युमेंट्स ह्या गोष्टी आपल्याला कळतात. म्हणजे टायटल, ऑथर वगैरे सर्व दिलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी देऊ शकतो टायटल, ऑथर, या गोष्टी या ठिकाणी येत असतात. ओके. तर ज्यावेळेस हे मॅचिंग होतात, मॅच दोघं प्रोफाईल, तर त्यावेळेस ADI सर्व्हिस सक्सेस होते, आपण असं म्हणू शकतो. ओके, राईट. आणि जर ह्या प्रोफाईल मॅचच झाल्या नाहीत, म्हणजे युजरला काय अपेक्षित आहे, काय नीड्स आहेत, काय त्याचा इंटरेस्ट आहे, ते संबंधित डॉक्युमेंट तसं उपलब्ध नसेल लायब्ररीमध्ये, तर ADI सर्व्हिस त्या ठिकाणी आपण प्रोव्हाइड करू शकत नाही किंवा अलर्ट मेसेज त्याला पाठवला जात नाही. तर अलर्ट मेसेज केव्हा पाठवला जातो, ज्यावेळेस युजर प्रोफाईल आणि डॉक्युमेंट प्रोफाईल मॅच होते, जे युजरला काय नीड आहे, काय त्याला इंटरेस्ट आहे, तशा प्रकारचं अलर्ट मेसेज युजरला पाठवला जातो आणि त्यामुळे युजर अलर्ट होतो आणि मग लायब्ररीमध्ये येऊन ते बुक इश्यू करू शकतो किंवा त्याला वाचण्यासाठी तो घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ही सर्व्हिस काम करते. तुम्ही जर सोशल मीडियाचा वापर करत असाल तर त्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचं अलर्टिंग एक आहे. गूगलने किंवा सोशल मीडियाने अशा प्रकारचे प्रोग्राम तयार केलेले असतात की तुम्ही ज्यावेळेस फेसबुक स्क्रोल करतात किंवा रील स्क्रोल करतात, तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा रील किंवा पोस्ट आवडते, त्याच्यावर तुम्ही पॉज घेतला किंवा क्लिक केलं तर फेसबुक तुम्हाला तशाच प्रकारच्या अधिक पोस्ट तुम्हाला पाठवतं. तर फेसबुक इज नॉट, इट इज अ काइंड ऑफ ह्युमन बीइंग. परंतु असं होतं तर कशाच्या बेसवरती होतं, अलर्ट मेसेज सिस्टम त्यामध्ये असतं. तशा प्रकारचे प्रोग्रामिंग त्या ठिकाणी तयार केले गेले असतात गुगलमध्ये. आणि म्हणजे युजरला काय अपेक्षित आहे, कशावर तो क्लिक करतो, लगेच ते फेसबुक, गुगल, इंटरनेटला कळत असतं. तर आपण या ठिकाणी बघू शकतो की युजरला काय अपेक्षित असतं आणि डॉक्युमेंट ते अवेलेबल आहे किंवा नाही. ओके, याचं एक दुसरं उदाहरण आपण या ठिकाणी देऊ शकतो. शॉपकीपर, कस्टमर आणि अवेलेबल ऑफ कलेक्शन. ओके, material of collection, available of collection or material in the shop. When customer used to come in the shop, then he will demand something from the shopkeeper. Shopkeeper first think if it is available or not available. Whether it is available, then he will give immediately to the customer, and if it is not available, then he will reply that this is not available in our shop. एखादा कस्टमर येतो, शॉपकीपरला एखादी गोष्ट, पदार्थ मागतो,
आता ती वस्तू मागितल्यानंतर त्याची नीड असते, ती कस्टमरची, त्याला काय हवं असतं त्याची मागणी तो करतो आणि त्यानुसार मग शॉपकीपर ती वस्तू आपल्याकडे आहे किंवा नाही, अवेलेबल असेल तर तो त्याला तात्काळ देतो, अवेलेबल नसेल तर नकार देतो, दिस इज नॉट अवेलेबल ॲट मी व इन शॉप, असं उत्तर देतो. अगदी त्याचप्रमाणे युजर ज्यावेळेस लायब्ररीमध्ये येतो, तो जो डिमांड करतो ती जर अवेलेबल असेल डॉक्युमेंट तर आपण त्याला देतो मॅन्युअली, आणि जर अवेलेबल नसेल तर स्पष्टपणे सांगतो ही पुस्तक आपल्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल नाही. तर ही संपूर्ण प्रक्रिया झाली मॅन्युअल. ओके, ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये अशाच प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज होत राहतात, परंतु हीच क्रिया ज्यावेळेस कम्प्युटरच्या साहाय्याने होते, सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने होते, मशीनच्या साहाय्याने होते, त्यावेळेस त्याला HDI मेकॅनिझम असं म्हणतात. तर HDI मेकॅनिझमच्या माध्यमातून, HDI सर्व्हिसच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया चालवली जाते. फरक एवढाच असतो, जी प्रक्रिया आपण ऑफलाईन करतो ती या सर्व्हिसच्या माध्यमातून ऑनलाईन होत असते. ओके, तर अशा पद्धतीने HDI सर्व्हिसच्या फ्लोचार्टच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी माहिती घेता येईल आणि ही प्रक्रिया कशी चालते, HDI सर्व्हिस कशा प्रकारे काम करते, त्यामध्ये त्याचे किती एलिमेंट्स आहेत, त्यामध्ये युजर प्रोफाईल, डॉक्युमेंट प्रोफाईल कशा पद्धतीने मॅच झाली तर ती सक्सेस होते, नाही मॅच झाली तर ती अनसक्सेसफुल राहते. ओके, तर दोन प्रोफाईलबद्दल आपण माहिती घेतली. कम्प्युटर हार्डवेअर नेटवर्क याच्यामध्ये असतं, समजा सॉफ्टवेअर हार्डवेअर वगैरे. सॉफ्टवेअरसाठी कम्प्युटर नेटवर्क लागतं. कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी म्हणजे दोघं याच्यामध्ये वापर होतो. युजर इंटरफेस असतो, जसं की कोहा आपण हाताळतो तर कोहाचा एक इंटरफेस असतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला पुढची प्रक्रिया ही राबवता येत असते. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण ज्यावेळेस कम्प्युटरच्या मदतीने ही प्रक्रिया पार पाडतो तर त्याला HDI सर्व्हिस असं म्हणतात. युजर इंटरफेस म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण युजर ओपॅक पाहतो कोहाच्या मदतीने त्याला युजर इंटरफेस दिसतो, आपण पण तो युजर इंटरफेस बघू शकतो, किंवा एक ॲप जर आपण डेव्हलप केलं तर युजर ज्यावेळेस तो लॉग इन होतो त्याला युजर इंटरफेस होतो, कोणत्या गोष्टी वापरायच्या कोणत्या गोष्टी वापरायच्या नाहीत हे त्याला त्या ठिकाणी कळतं. ओके, त्याच्यानंतर युजर प्रोफाईल या ठिकाणी आपण बघू शकतो डिटेलमध्ये, त्याच्यामध्ये काय असतं काय नसतं हे आपण या ठिकाणी बघतो. तर विशेष करून युजर प्रोफाईल या ठिकाणी आपण जी माहिती या ठिकाणी घेतलेली आहे, जी आपण ओरली देण्याचा प्रयत्न केला आहे ती या ठिकाणी आहे. State the specific information requirement users. This is contain general information of the users like name, department, project, division, programming, employee ID, phone, fax, contact, email ID and others details. Okay, तर या सर्व माहितींचा समावेश यामध्ये होत असतो आणि आपण तो या ठिकाणी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो. ओके, More statement. The user is asked to furnish a brief descriptions of his research topic. He may also give keywords, phrase, descriptors, classification numbers, etc. Whatever he knows. Typical paper answering his needs is also given, reading which librarian knows the topic better. If the knows author, institution that carry outside similar activities, such information is also collected. Okay, if the user has limitation about the language of the original, he mention the language that are acceptable
the librarian through an interview, if possible, gets clarification if needed. Then query is formulated which would work on the database that would be used for. Okay. Matching using the thesaurus or indexing vocabulary while constructing the query. Librarian may decide what terms are to be chosen, whether truncations or wildcards would be useful, whether boolean or free text queries are to be used. He also keep in mind the limitation mentioned by the users. As a result of this exercise, he gets a suitable query depicting users' needs tailor made with reference to the database that would be used in others' word. Okay. So in this way we can take information regarding the SDI service. So matching using the thesaurus and indexing vocabulary while constructing the query, the librarian may decide what terms are to be chosen, whether truncations or wildcards would be useful, right? Or the whether boolean or free text queries are to be used. तर मॅचिंगच्या बेसवरती SDI सर्व्हिस काम करते हे आपल्याला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. आणि त्यामुळे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की मॅचिंग ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. समटाइम द SIO service is sent to groups of people, each group working on project, not directly to any individual. In such case, group SDI is offered. त्या ठिकाणी ग्रुप SDI सर्व्हिस पण बहाल केली जाते ग्रुप ऑफ युजरचा इन्फॉर्म करून. सिंगल युजरसाठी पण ती यूज केली जाते. सिंगल युजर असेल तर सिंगल प्रोफाईल बनवली जाते आणि ग्रुप ऑफ युजर असेल तर ग्रुप ऑफ युजर्स प्रोफाईल बनवली जात असते. कम्प्युटर हार्डवेअर याच्यामध्ये काय येतात. इनिशियली SDI सर्व्हिस वॉज ऑफर्ड मॅन्युअली. सुरुवातीला ही सर्व्हिस जी होती ती मॅन्युअली दिली जात होती. लेटर वेरियस ऑटोमेटेड सिस्टम वेअर यूज राईट फ्रॉम पंच कार्ड टू मेन फ्रेम्स डेस्कटॉप PC नाव रेंडर SDI सर्व्हिस. परंतु त्याच्यानंतर पंच कार्डचा शोध लागला, डेस्कटॉप PCचा शोध लागला, इंटरनेट वेबचा शोध लागला. त्यामुळे SDI सर्व्हिस अधिक डेव्हलप होत गेली, मॉडिफाय होत गेली. नीड सुटेबल कम्प्युटर सिस्टम. द लायब्ररी युजर्स सिस्टम कनेक्टेड वाया लॅन च्या माध्यमातून जोडलेली असते. SDI is offered using external database. Online connectivity is needed. Okay. Some decades ago, database types update used to be obtained on magnetic tape at periodic intervals. They were mounted on local computer system for SDI query processing. Now we can perform SDI searching on host computer directly via online connection. This service can also be done using CD-ROM database, in which case CDNet server are required. In software is required for running SDI. Apart from software needed for developing the master database programs to run the SDI queries regularly and print out matching are needed. This may be developed internally, brought from outside vendors. Several integrated library automation package have SDI components built into them. Developing SDI software locally relatively simple.
Then user interface, SDI systems that are sophisticated usually have user interface modules as a part of SDI softwares. तर युजर इंटरफेस पण खूप महत्त्वाचा असतो या ठिकाणी. त्याच्यानंतर सॉफ्टवेअर पाहिलं, हार्डवेअर महत्त्वाचे असतात, त्याचप्रमाणे सॉफ्टवेअर महत्त्वाचे असतात. अँड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर इट इज बिकम द कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी. अँड ड्यू टू द कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कॅन बी ऑपरेटेड द सिस्टम. त्याच्यातून सिस्टम ऑपरेट केली जाते किंवा वी एबल टू प्रोव्हाइड एनी काइंड्स ऑफ सर्व्हिस विथ द हेल्प ऑफ टेक्निकली सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी प्रवृत्त होत असतो. Several integrated library automation packages have SDI components inbuilt into them. Developing SDI software locally is relatively simple. So for specific service, softwares are developed there. And which kind of the software we are going to develop? It is depend on the requirement of users. Okay, the requirement of any kinds of institution, any kinds of library. Then user interface, while we are using the software, at that time there is a kinds of interface which will be displayed to the users. If we will use or we will download the app, then we will get the user interface. With the help of this we can operate the operation there. तर आपण त्या ठिकाणी अनेक क्रिया पार पाडतो. SDI system that are sophisticated usually have user interface module as part of SDI software. तर SDI सर्व्हिससाठी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात येतं, त्यामध्ये युजर इंटरफेस दिलेला असतो. तो सायमल्टेनियसली ॲडमिनिस्ट्रेटर वापरतो ॲज वेल ॲज युजर सुद्धा वापरतो. ओके, तर युजर इंटरफेसमध्ये फक्त अपडेट त्याला पाहायला मिळतात, त्याला तो एडिट करू शकत नाही किंवा दुसरे अधिकार त्याला त्या ठिकाणी दिलेले नसतात जे ॲडमिनला असतात. एक ॲडमिन इंटरफेस पण असतो, परंतु तो न्यू अपडेटसाठी तो वापरत असतो. वर्कफ्लो इन SDI ऑपरेशन. द ऑपरेशन इन HGI IQ nutshells can be described as follow. SDI involve running users query against small set. ओके, SDIचं ऑपरेशन कशा प्रकारे चालतं हे आपण फ्लो चार्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये किती एलिमेंट्स असतात, त्या प्रत्येक कंपोनंटचं काय काम असतं, कोणत्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी त्यामध्ये समाविष्ट असते. ओके, आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे ऑपरेशन त्या ठिकाणी होत असतात, या सर्वांविषयी आपण या ठिकाणी अभ्यास केला. तर याच्यामध्ये काही स्टेप दिलेल्या आहेत, त्या आपण वन बाय वन बघू शकतो. वर्कफ्लो इन SDI ऑपरेशन. वर्कफ्लो कशा प्रकारे चालतो तर थोडक्यात बघूया, तुम्हाला लक्षात येईल. फर्स्ट स्टेप याच्यामध्ये लायब्ररी डेव्हलप द डेटाबेस, प्रोक्यूर द सेम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, then prepare the user profile outline earlier. So they two steps have been discussed already. तर लायब्ररी काय करतो, बुक्स परचेस करतो, एक्वायर करतो, त्याच्यानंतर त्याची प्रोफाईल बनवतो, युजर प्रोफाईल बनवतो. थर्ड स्टेप याच्यामध्ये आहे इज मॅचिंग, इन्व्हॉल्व एक्झिक्युटिव्ह क्वेरिंग एक्सप्रेस्ड इन द युजर प्रोफाईल डेटाबेस सबसेट. डॉक्युमेंट प्रोफाईल आणि युजर प्रोफाईल याच्यामध्ये मॅचिंगची जी प्रोसेस आहे ती खूप महत्त्वाची आहे. त्याच्यावरती SDI सर्व्हिस सक्सेस किंवा अनसक्सेसफुल होत असते. नेक्स्ट स्टेप इज डिस्पॅचिंग आउटपुट गेटिंग फीडबॅक. त्याच्यानंतर पुढची जी स्टेप असते ते डॉक्युमेंट त्याला डिलिव्हर केलं जातं आणि नंतर मग फीडबॅक घेतला जातो युजरकडनं. द मॅचिंग रेकॉर्ड्स कॉल हिट्स आर प्रिंटेड आउट
and set usually in duplicate to the users. Nowadays results are sent email as email. And finally, the fifth step, the query is modified based on the user's feedback. Database selections, query proper, limiting factors are all looked into. The original records may be examined to get clue or missing out useful records. तर अशा प्रकारे वर्क फ्लो जो आहे एस डी आयचा तो आपण या ठिकाणी बघितला. त्याच्यानंतर आयडिया सर्व्हिस फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेला आहे. कुठं कुठेही सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते. अनेक असे लायब्ररीज आहेत की त्यामध्ये आयडिया सर्व्हिस आपण प्रोव्हाइड करतो. ओके. Subsequently, with the availability of better telecommunication facilities in the country for online accessing of international database, number of organizations started providing SDI service to their research, academic, technical staff. Such organizations include DesiTalk, Delhi Bagh, Mumbai, IC Research, Hyderabad, NCL, Pune, INSDOC, NISCARE, okay, NCSI. ते या ठिकाणी सर्व लायब्ररीमध्ये एडीआय सर्व्हिस आपण प्रोव्हाइड करत असतो. एडीआय युजिंग CD-ROM डेटाबेस. तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो की एडीआय सर्व्हिस कशा प्रकारे CD-ROM डेटाबेस वापरतो. काही ऑनलाईन डेटाबेस सुद्धा वापरत असतं. तर दोघं प्रकारच्या सिस्टम यामध्ये असतात. नेट बेस आणि CD-ROM बेस डेटाबेसचा वापर या एडीआय सर्व्हिसमध्ये केला जात असतो. कंपेअरिंग विथ कॅश एडीआय, तर दोघांमध्ये जर तुलना केली तर दोघांमध्ये काय फरक आढळतो हे आपल्याला या ठिकाणी बघू शकतो. CAS ADI are both alerting service. दोघंही अलर्टिंग सर्व्हिसेस आहेत. There are certain commonalities or commonalities and few differences. त्याच्यामध्ये काही कॉमननेस आहेत आणि काही डिफरन्सेस आहेत. अलर्टिंग सर्व्हिस vs अलर्टिंग सर्व्हिस. Generic service selective based on individual needs. Currency information important. Okay. Output include mostly bibliographic data, often tends to include abstract as well. Not restricted to local sources. Small recent subset of database is search. Number of profile matching is involved. VS user profile is matched using sophisticated query algorithm. No feedback for corrective action included. Getting feedback and modifying query are essential features. Subject coverage may be broad. High specific subject search based on query. Okay. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचा फरक आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळतो. So in this way we can extreme or
we can understand what is meaning by the HDI service, what is the procedure of HDI service, which kind of the components are included there, how it is used in the library, okay, in which form we can use these, whether it is used in offline form or online form. All the questions we try to, all the questions answer we try to understand. Now this service has been finished. Now we are going to take interlibrary loan. Means what? How this service is provided to the users. So inter means here between two libraries. Okay, inter means between two. Library means libraries, and another is loan. On the base of loan, on the base of borrowness, we can take the loan from the other library for using purpose for some days or few days. That is called the interlibrary loan. But for this memorandum of understanding should be there between this सर्व्हिस. ही सर्व्हिस ॲक्टिव्ह करण्यासाठी दोन लायब्ररीमध्ये MOUs होणं गरजेचं असतं आणि तरच त्या सर्व्हिसचा आपण लाभ घेऊ शकतो. इंटर मीन्स बिटवीन टू, लायब्ररी मीन्स बिटवीन टू लायब्ररीज or more than two libraries. On the base of loan, when we borrow the books from each others for using purpose for the users for few days, then it is called the interlibrary loan. तर ज्या वेळेस MOUच्या बेसवरती किंवा MOU करून दोन लायब्ररी किंवा दोनपेक्षा लायब्ररीमध्ये ज्या वेळेस लोनच्या बेसिसवरती आपण दुसऱ्या लायब्ररीकडून बुक बॉरो करतो काही दिवसांसाठी युजरच्या वापरासाठी, नंतर ते रिटर्न करतो, तर त्याला इंटरलायब्ररी लोन असं म्हणतो. अगदी सोपा अर्थ आपण या ठिकाणी काढू शकतो. द टर्म्स इंटरलायब्ररी लोन व्हेरी पॉप्युलर इन द लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स फील्ड. याच्यामध्ये खूप फेमस आहे. इंटरलायब्ररी लोन मीन्स शेअरिंग ऑफ युअर ओन लायब्ररी रिसोर्सेस with other libraries of same localities of another part of the world or demand on demand. तर डिमांडच्या बेसवरती जगाच्या कोणत्याही लायब्ररीशी आपण तो करार करू शकतो किंवा इंटरलायब्ररी लोन सर्व्हिस कनेक्ट करू शकतो. ओके, तर यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात येते की याचा वापर केव्हा कसा होत. लायब्ररीज कनेक्टेड विथ युअर इंटरलायब्ररी लोन नेटवर्क, आणि त्याच्यामुळे इंटरलायब्ररी लोनमुळे एक नेटवर्क तयार होतं आणि प्रत्येक लायब्ररी ही परिपूर्ण राहू शकत नाही. जसा एक व्यक्ती परिपूर्ण नसतो कोणत्याही गोष्टीच्या बाबतीत, म्हणून तो ग्रुपमध्ये राहतो आणि त्याच्यातूनच कम्युनिटी सोसायटीची निर्मिती होत असते. अगदी त्याचप्रमाणे कोणतीही लायब्ररी ही कलेक्शनच्या बाबतीत परिपूर्ण नसते. म्हणून युजरने काही बुक्स मागितले, जर ते लायब्ररीकडे उपलब्ध नसतील तर ज्या लायब्ररीकडे ते उपलब्ध असतील त्या लायब्ररीमधून युजरला प्राप्त करून देण्याचा जो प्रयत्न किंवा जी प्रोसिजर किंवा जी प्रोव्हिजन लायब्ररीच्या माध्यमातून होत असते त्याला इंटरलायब्ररी लोन असं म्हणतात. आणि त्याच्यातूनच इंटरलायब्ररी लोनची निर्मिती झाली आहे असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. Here we will take short break. Thank you. Is most important for fulfill the needs of the users. If the source is not available in the library, then on the base of loan we can borrow from other library, and we should try to fulfill the need of users. So from these activities
we can give the preference of user needs, and anyhow we try to fulfill the needs of users. Okay. Then interlibrary loan is a process through which one library requests material from supplies own library materials to another libraries. Your library's interlibrary loan department can borrow from lent library materials to others local, state, national, international libraries. So network should be different, whether it is from local network, from local to local library, then state to state library, then national library. All the levels we can make the network there. Okay. प्रत्येक लेवलवरती आपण ते नेटवर्क बनवू शकतो. लोकल लायब्ररी इंटरनॅशनल लायब्ररीकडून पुस्तक मागू शकते आणि समटाईम इंटरनॅशनल लायब्ररीसुद्धा लोकल लायब्ररीकडून पुस्तक घेऊ शकते. तशा प्रकारची प्रोव्हिजन याच्यामध्ये असते. याच्यामध्ये काही भेदभाव वगैरे होत नाही की लहान लायब्ररीचा आपण कशाला विचार करायचा किंवा मोठ्या लायब्ररीकडून आपल्याला पुस्तक भेटेल किंवा नाही, अशातला भाग नसतो. तर ती युजरच्या डिपेंडवर अवलंबून असतं. काही वेळेस इंटरनॅशनल लेवलवरती काम करणाऱ्या युजरला किंवा लोकल लेवलवरती लोकल लेवलची जी लायब्ररी असते त्याची आवश्यकता असते, त्यामुळे तो ती डिमांड करत असतो. त्याच्यानंतर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर स्मॉल ॲज वेल ॲज बिग लायब्ररीज बिकॉज ट्रेमंडस इन्क्रीज द रिसोर्सेस. हे का आवश्यक असतं त्याची कारणं पण तशीच आहेत. ट्रेमंडस इन्क्रीज रिसोर्सेस म्हणजे भरपूर रिसोर्सेस वाढले, सर्वांना घेणं शक्य नाही. अँड नो बडी परफेक्ट इन द बेस ऑफ कलेक्शन. कोणती लायब्ररी कलेक्शनच्या दृष्टिकोनातून परफेक्ट नाही. इन्फॉर्मेशन एक्सप्लॉयशन एवढा झालेला आहे की प्रत्येक डॉक्युमेंट, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन लायब्ररीमध्ये मेंटेन करणं इम्पॉसिबल आहे किंवा ठेवणं इम्पॉसिबल आहे. लॅक ऑफ स्पेस इन लायब्ररी. आणि जर सर्व आणून पण ठेवले, सपोज इमॅजिन, तर जागेचा प्रॉब्लेम आहे. इट इज डिफिकल्ट टू मॅनेज द स्पेस. लॅक ऑफ लायब्ररी फंड. दुसरी गोष्ट फंडची आहे. प्रत्येक वस्तू खरेदी करण्यासाठी किंवा कलेक्शन खरेदी करण्यासाठी आपल्याकडे पुस्तकच असेल असं नाही किंवा पैसे मिळतीलच असं नाही. ओके. तर याच्यावर सुद्धा आपण या ठिकाणी बघू शकतो की किती महत्त्वाचं आहे. देन एव्हर एक्सपेंडिंग डिमांड्स ऑफ द लायब्ररी युजर्स. डिमांड काय आहे युजरची? चेंजिंग बिहेवियर ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स काय आहे टू सॅटिस्फाय युअर लायब्ररी युजर्स काय आहे. ओके. देन प्रोसेस टू सर्व इंटर लायब्ररी लोन. Libraries can serve resources sharing through interlibrary loan by. So in this way we can demand the different types of users. Process to serve interlibrary loan. Libraries can serve resource sharing through interlibrary loan by email, manually, through web upload like this, through DVD, CD, others. So which kind of the process or which kind of the things actually in the part here, and which kind of the thing we can consider or important for the library, right? So all these things when we consider as important, then we able to provide interlibrary loan to their users. Okay. Then process to serve interlibrary loan. Then libraries can serve resources sharing through interlibrary loan by email, manually, through web upload. There are different ways. With the help of these we can provide interlibrary loan, okay, by the email, manually, through the web upload like this. Okay. Then through DVD, CD, others.
Then procedures and methods. So which kind of the procedures and method will be used there, and how we can use this process and methods. So it is most important thing. The borrowing library sent on behalf of its patrons and borrowing request to the owning library original photocopy and scan materials. So not only books or documents we can issue from other library, but there are many things with the help of this we can provide the, or we can give, or we can fulfill the interlibrary loan there. So like a photocopy, scan materials, original, in the form of these we can provide the books others. The owning library send materials to the borrowing library or supplies a reason for why request cannot be fulfilled. रिक्वेस्ट जर आपल्याला केली गेली असेल तर ती कोणत्याही फॉर्ममध्ये आपण ती फुलफिल करू शकतो. अशा प्रकारे या गोष्टी या ठिकाणी मेन्शन करणं आवश्यक आहे. इंटरलायब्ररी लोन अँड रिसोर्स शेअरिंग हॅव व्हरायटी सिस्टम अँड वर्कफ्लो ऑफन बेस्ड ऑन स्केल ऑफ सर्व्हिसेस. तर वेगवेगळ्या बेस्ट ऑफ सर्व्हिसेस स्केलच्या सर्व्हिसेस आपण हे गोष्टी करत असतो. ओरिजिनल नेटवर्क्स अँड लायब्ररी सिस्टम्स यामध्ये महत्त्वाचे असतात. Process are automated by computer systems such as VDX. Okay. Two major systems use are interlibrary loan and word share management system. तर वेगवेगळ्या टेक्निकल मेथड सुद्धा आपण या ठिकाणी वापरू शकतो. जसं की फॅक्स सिस्टम वापरू शकतो, VDX सिस्टम वापरू शकतो, VFXS वापरू शकतो. अलग अलग सिस्टम यामध्ये वापरल्या जाऊ शकतात. Then OCLC created article exchange cloud-based article sharing platform that automatically deletes articles after specified numbers to download and or numbers of days. तर वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ज्यावेळेस त्याचा विचार करतो त्यावेळेस या गोष्टी या ठिकाणी पॉसिबल होणं आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने इंटरलायब्ररी लोन म्हणजे काय, ती कशा पद्धतीने फुलफिल केली जाते, त्याचा मेन क्रायटेरिया काय असतो, युजर कशासाठी इंटरलायब्ररीची लोनची आवश्यकता भासते लायब्ररीला, तर त्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केलेला आहे. तर यामध्ये आपण बघू शकतो की कशा पद्धतीने या गोष्टी या ठिकाणी होत असतात. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी इज अ लायब्ररी सर्व्हिस दॅट मेनी लायब्ररीज प्रोव्हाइड टू देअर पॅट्रॉन्स टिपिकली. दिस टॉपिक means interlibrary loan has been finished here. Now we are going to discuss on document delivery service. Okay, so document here consider as a book, non-document consider as a CD, DVD वगैरे like this. तर डॉक्युमेंट याच्यामध्ये आपण जनरली बुक कन्सिडर करतो. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे डॉक्युमेंटचा समावेश होतो, बुक डॉक्युमेंट, नॉन बुक डॉक्युमेंट. डिलिव्हरी म्हणजे काय, आपण डिलिव्हर करतो. जसं की आपण लंच ऑर्डर करतो, डिनर ऑर्डर करतो, संबंधित व्यक्ती आपल्याला डिलिव्हर करतो, पोस्ट करतो, पोस्ट ऑर्डर करतो, किंवा जे काही पोस्ट असेल ते आपल्याला डिलिव्हर केले जाते. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने डिलिव्हरी दिली जात असते. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी इज लायब्ररी सर्व्हिस विच कॉपीज नॉन रिटर्नेबल लिटरेचर्स रिक्वायर्ड बाय लायब्ररी यूजर्स including book chapters, image, journals, articles, manuscript, maps, reports and others library collections, and then emails or send them to library users directly or indirectly. Okay, अशा पद्धतीने डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची असते.
So document delivery is library service that many libraries provide to their patrons. Typically, you can request entire document for article or specific book chapters through the document delivery service for free as a part of your available service as library patrons. Okay. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस जसं की आपण ती बाय पोस्ट करू शकतो, बाय कुरिअर करू शकतो किंवा बाय हँड आपण ती सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो. देर आर मेनी वेज. और बाय ईमेलसुद्धा आपण ते डॉक्युमेंट बाय सोशल मीडिया, बाय व्हॉट्सअप ते आपण डाउनलोड करून पाठवू शकतो, बाय झेरॉक्स, बाय फॅक्स. ओके. तर अनेक मेथड्स डॉक्युमेंट डिलिव्हरीच्या आहेत, ऑनलाईन ॲज वेल ॲज ऑफलाईन. ऑफलाईनच्या सांगितल्या कुरिअर, बाय पोस्ट, बाय हँड, मॅन्युअली. ओके. या सर्व मेथड आहेत. बाय ऑनलाईन कसं करू शकतो? बाय SMS, बाय व्हॉट्सअप, बाय ईमेल, बाय कुरिअर, बाय फॅक्स, अशा वेगवेगळ्या पद्धती आपण त्यामध्ये यूज करत असतो. इट इज डिपेंड ऑन द लायब्ररी विच काइंड ऑफ द मेथड विल बी यूज देअर. कोणती पद्धत त्या ठिकाणी वापरली जाते ते सर्वस्वी त्या लायब्ररीवरती डिपेंड असतं. However, some research libraries have cost cap for document delivery service which can arrange. Okay. Complete article or book chapters are provided as electronic document delivery service, including electronic document delivery can take a week or 10 days. Delivery requested article, book chapters or book pages to you. तर अशा वेगवेगळ्या पद्धती यामध्ये अवलंबल्या जात असतात आणि त्याचा फायदा युजरला कशा प्रकारे होतो ते आपण या ठिकाणी बघितलं. Many libraries that provide document delivery service can provide one or few book chapters per request. जशी रिक्वेस्ट असते युजरची तशी नीड असते, तशी रिक्वायरमेंट फुलफिल केली जात असते. Because of this, you should make sure to check the available document delivery service possible information for perfect library. डॉक्युमेंट डिलिव्हरीमध्ये समजा लिमिटेड डॉक्युमेंट असतील तर सर्व डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड करणं, सर्वांना डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड करणं अशक्य असतं. त्यामुळे ऑनलाईन सर्व्हिसचा वापर केला जातो. त्याच्यातले काही चॅप्टर्स वगैरे सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले जाऊ शकतात. Although they have similarities, there is difference between document delivery service and interlibrary loan. And interlibrary loan occur when a library borrows available materials, mutual consent with or behalf of patrons. The interlibrary loan does not typically send available materials, articles, or information in electronic format. Rather, an interlibrary loan is often physical material like a copy of book and periodical sent through courier or delivery service to the lending library. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण या गोष्टी या ठिकाणी करत असतो. आणि ज्यावेळेस इंटरलायब्ररी लोनचा आपण वापर करतो त्यावेळेस ज्याप्रमाणे आपण लोनच्या बेसवरती बुक दुसऱ्या लायब्ररीकडून बोरो करतो तशी पद्धती ते नाही. ते ज्या लायब्ररीमध्ये बुक्स असेल तेच बुक आपल्याला या ठिकाणी डिलिव्हर होऊ शकतं किंवा भेटू शकतं. जर ते बुक त्या ठिकाणी नसेल तर ते आपल्याला डिलिव्हर करत नाही. Kate, our introductory example, use document delivery services to receive science article or available page information. She needed to complete her research paper. जर एखादा रिसर्च पेपर कंप्लीट करायचा असेल तर त्याला आर्टिकल, काही प्रिंट, झेरॉक्स वगैरे या गोष्टींची आवश्यकता असते. Even though her library didn't have all of necessary information for her paper, Cartes used the library document delivery service ensured she received the necessary information for paper. What is the difference between interlibrary loan and document delivery? काय फरक आहे त्याच्यामध्ये? तर तो आपल्याला या ठिकाणी बघता येईल फरक दोघांमधला.
तर मेन फरक आपण आताच सांगितला. Document delivery service is a supply document to the users on demand, either original or its copy. Interlibrary loan issues when eligible library borrows from another or mutual consent on behalf of users. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी ओरिजिनल डॉक्युमेंट दिलं जातं किंवा दोघांमध्ये एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असेल, MOUs असेल तरच ती पुरवली जाते. डॉक्युमेंट इंटरलायब्ररी लोन प्रोव्हाइड केलं जातं. अदरवाईज विदाउट MOUs we can't take or we can't borrow the books from the other library. An interlibrary loan is a form of document delivery service between consenting parties under the exclusionary right provided by the copyright law. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असताना त्यामध्ये कॉपीराईट लॉ फॉलो केला जातो. ओके, बंधन असतं किती बुक तुम्ही त्या ठिकाणी घेतले पाहिजे, किती नाही, चॅप्टर यूज केले पाहिजे किंवा कॉपी केले पाहिजे, किंवा इंटरलायब्ररी लोन प्रोव्हाइड करताना कॉपीराईटचा बंधन नसतं. In the interlibrary loan, documents are available temporarily for durations of the loan. Document delivery, however, copies of articles are for permanent retention. Document delivery transaction require copyright clearance, at times even royalty payment to the copyright holder. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने इंटरलायब्ररी लोन, डॉक्युमेंट्स अवेलेबल टेम्पररी, ड्युरेशन लोन असतं. डॉक्युमेंट डिलिव्हरीमध्ये तुम्ही परमानंट किंवा जास्त काळासाठी ते डॉक्युमेंट घेऊ शकतात, परंतु इंटरलायब्ररी लोनमध्ये सर्टन पिरियड असतो. फ्यू डेज मीन्स 7 days तुम्ही ते वापरू शकता किंवा 15 days. वेगवेगळ्या MOUsमध्ये वेगवेगळी डेट ही मेन्शन केली असते किंवा पिरियड मेन्शन केलेला असतो, त्या कालावधीसाठी तुम्ही ते वापरू शकता. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी ट्रान्झॅक्शन्स रिक्वायर कॉपीराइट क्लिअरन्स, at times even the royalty payment of the copyright holders. डॉक्युमेंट डिलिव्हरीसाठी कॉपीराइट क्लिअरन्स आवश्यक असतो आणि त्यासाठी जे कॉपीराइट होल्डर असतात त्यांना तुम्हाला पेमेंट करावं लागतं. अदरवाईज कॉपीराइट क्लेम शुड बी अप्लाय ऑन यू, तुमच्यावर कॉपीराइट अप्लाइड होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे हा डिफरन्स दोघांमध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी वेगवेगळ्या लायब्ररी सर्व्हिसचा अभ्यास केला. त्यामध्ये वेगवेगळे घटक आपण पाहिले. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की कोणती गोष्ट इंटरलायब्ररी लोनमध्ये महत्त्वाची असते आणि कोणती गोष्ट डॉक्युमेंट डिलिव्हरीमध्ये महत्त्वाची असते. त्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॉपीराईट क्लेम डॉक्युमेंट डिलिव्हरीसाठी तुम्हाला क्लिअर करावा लागतो. इंटरलायब्ररी लोनसाठी तो क्लिअर करावा लागत नाही, कारण की ते लोन बेसिसवरती आपण घेतो, त्यामुळे देर इज नो नीड टू क्लिअर द कॉपीराईट क्लिअरन्स. But in document delivery service you should clear the copyright claim, so this will be asked to you in the examination, so you pay attention on this. So today here we will stop, remaining part we will take.